السلام علیکم ناظرین، تمام ہم وطنوں کو، ہمارے چینل کے ناظرین کو دلی عید مبارک۔ آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے جناب یہ چینل شروع کیا، ایک ایسا چینل ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا جس میں آپ کو انٹرٹینمنٹ بھی ملے گی، اس میں آپ کو انفوٹینمنٹ بھی ملے گی، اس میں آپ کو پولیٹیکل ولاگز بھی ملیں گے، اس میں آپ کو کرائم سٹوریز بھی ملیں گے، اس میں آپ کو ڈاکیومنٹریز بھی ملیں گی، اس میں آپ کو ہسٹری بھی ملے گی۔ ہماری یہ کوشش ہے کہ ایک گلدستے کی شکل میں یہ چینل آپ کو پیش کیا جائے، اور اس کے ساتھ ہی میری آپ سے گزارش ہوگی کہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اس کے تمام پروگرامز کو دیکھیے گا، ان کو لائک کیجیے گا اور ان پہ کمنٹس کیجیے گا۔ اور آج کے ہمارے پروگرام میں جو ہے وہ ہمارے ساتھ بہت سارے اہم مہمان موجود ہیں، ان کا بھی ہم آپ سے تعارف کرواتے ہیں۔ تو ناظرین، ہمارے ساتھ آج پروگرام میں موجود ہیں جناب پاکستان کی سیاست کی جانی مانی شخصیت جناب چودھری سیاست حسین، اور پھر جناب یہاں پہ ہمارے ساتھ وہ راج گرل صاحب بھی موجود ہیں۔ وہ آپ کو پتہ ہے نا، وہ جو سب کو بتاتے ہیں کہ گرل کہنا کیسے ہے، موجود ہیں ہمارے ساتھ راج گرل صاحب، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب وفاقی دارالحکومت کے بلکہ پاکستان کے مشہور تین اور میرے بھی فیوریٹ، آپ سب کے فیوریٹ صحافی جناب اعجاز سعید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تمام مہمانوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو گپ شپ کرتے ہیں جناب، یہ بتائیں کہ آج تو عید کا دن ہے اور عید پہ لوگوں کی بڑی روایات ہیں، تو پہلے پر حضرت چودھری صاحب سے پوچھیں، چودھری صاحب بتائیں آپ کیسے عید مناتے ہیں، آج کل آپ کی کیا ایکٹیویٹی ہوتی ہے؟ سب سے میں بڑی مہربانی اور ہم کو عید مبارک۔ دوسری بات کہ مجھے کیڑی فیسٹیوٹی ہوتی ہیں چودھری صاحب چیک کر رہے ہیں۔ عید تو شوش میں آیا ہے منڈا راجا ہیں، بولے عید فیسٹیوٹی کیوں نہیں وہ ذرا بتا دیں مجھے۔ چل ٹھیک ہے۔ جو عید کا آپ نے سوال کیا ہے وہ بس ایسے ہی ہے، سیویاں کھا رہی ہیں تو سو گئے تھے پھر سیویاں کھا رہی ہیں، اٹھ گئے تھے پھر سو گئے، یہی فیسٹیوٹی جو حساب تھی۔ چودھری صاحب کوئی سیاسی ایکٹیویٹی عید کے دن نہیں ہوتی آپ کے لوگوں سے ملنا ملانا، آنا جانا، نماز کے لیے جانا، تو وہاں پہ لوگ ملتے ہوں گے بڑے آپ سے؟ نماز کے بعد کرونا میں وجہ سے ملنا جلنا کم ہی ہے، تو پھر دمے پہ جائے گا نہیں کرنا ہوتا جڑا ملے جانا۔ میرے اس ویلے بھی ملتا، میں شکر ہے کرونا کی وجہ سے عید بچ جاتی ساری، ورنہ پیسے بڑے دینے پڑتے ہیں۔ واہ جی واہ۔ راج گرل صاحب آپ بتائیے آپ کی۔ اور جناب پہلی گل تو یہ ہے کہ سارے کی عید مبارک، اور اج ماڑا بڑا اعزاز ہے کہ ماڑے کھبے پاس ہے اپنا چودھری صاحب بیٹھے، اور چودھری صاحب جس لئے بولنے اس لئے لگنا ہے انہیں چڑی پھسا کے دی چھکے جائیں، اور بندہ انتظار کرنا رہنا کہ چڑی کڈن تے کوئی مارن تے پھر اساں کہہ ٹری ہے گل ہے جس فون نکالا اور چودھری پرویز سے بات کی، اور وہ دنیا کی وہ شخصیت ہے جو ان کے ہر لفظ کو واضح طور پہ فرسٹ گو میں سمجھتے ہیں۔ وہ انہوں نے اشاریاں نال انہوں نے اٹھانی جڑی ہونی ہے نا، لپ سنگنگ اس نال سمجھ گئے چھڑے، لیکن اچھا اچھا لیکن اپنا راج صاحب جڑا تسا اپنا چینل نہ جڑا تعارف کرایا نا، اپنا نیوز ٹو یو ہے تھیا انگریزی نے، لیکن میں سمجھ گیا کہ نیوز ٹو یو ہونا کیا ہے، اور جس طرح دسیا نا بھی انٹرٹینمنٹ بھی ہو سی، جناب سیاسی تجزیے بھی ہو سن، سپورٹس نہ بھی ہو سی، تو میں ایکسپیکٹ پہ کرنا تھا تسا آخسو بھی نال چٹنی بھی ہو سی، نال سلاد بھی ہو سی، نال ٹھنڈا پانی بھی ہو سی، وہ کیا نہیں رکھا نا؟ صوفی چٹنی سے سلادیاں رویاں حلوہ گرم کر رہی ہیں، صوفی جیسے کہ ہو رہا ہے وہ کر رہی ہیں، بادام شدام پا رہی ہیں منڈے، سلاد کھا عید ٹھیک ہے تو سلادیاں نہیں چوہدری صاحب یہ میں گل میں کی نا تو سمجھنے کی کوشش کرو، اگے ٹورو جی کام اگے نہیں میں اللہ نہیں وہ بندے ہو، میں آخیا بھی تسا ہونی آخسو کہ بھی اساں ہے بھی رکھیا، اساں ہے بھی رکھیا، اساں ہے بھی رکھیا، ویسے تساں لگنا نہیں کہ تساں کدے سلاد کھادا ہو سی چوہدری صاحب کیا تسا سمجھا کیا نام آڑا؟ ویسے تو تساں نہ بھی کنو تا بھی لگنا تساں غرارے ہی کر رہے ہو، ایسا گل چل کوئی سمجھ نہیں۔ ہاں آگے چلو جی۔ اعجاز سعید صاحب آپ بتائیں، آپ تو ایک جرنلسٹ ہیں اور
ईद जर्नलिस्ट की तकरीबन अमूमन ख़राब ही हुआ करती है, कहीं ना कहीं उसको पैक होना पड़ता है फैमिली के साथ, फैमिली से बाहर ऑफिस के साथ। तो आपकी ईद कैसे गुजरती है आमतौर पर? राज साहब, मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा लेकिन जिस पे आप इत्तेफाक करेंगे और चौधरी साहब और राज साहब भी इत्तेफाक करेंगे। राज नहीं, राज गुरुल साहब भी इत्तेफाक करेंगे कि जो सबसे मुश्किल तरीन काम हो गया ना ईद में हम सब के लिए, वो ये है कि सुबह आप जो ही मोबाइल उठाते हैं तो व्हाट्सएप पे मैसेजेस की भरमार होती है। वो जो मोहब्बत थी ना वो ख़त्म हो गई है। आप व्हाट्सएप के ऊपर एक मैसेज करते हैं सेंड टू ऑल, पहले होता था फार्मूला मैसेज, पहले होता था ईद कार्ड लिखे जाते थे, कोई टेलीफोन होता था, कोई मिलते थे। ईद कार्ड की सिलेक्शन में बड़ा टाइम लगता था, जाके आपने जनाब किस शख्सियत के लिए किस तरह का कार्ड लेना है। आपने किसी सरकारी अफसर को भेजना है, किसी सियासतदान को भेजना है, अपने किसी बुजुर्ग को भेजना है, अपने किसी फ्रेंड को भेजना है, तो हर के लिए मुख्तलिफ ये जड़ा तुसा भाई आने मिठा अपनी किसी फ्रेंड भी भेजो। अगे एक और भी चीज़ सी, मैं माफ़ी चाहना, अगे ऐसा आखने होने साहब कि ईद का दिन है गले हमको लगा कर मिलिए, हूँ आखने ईद का दिन है ज़रा पीछे रह के मिलिए। कोरोना है नहीं है, लेकिन मैं इसमें एक बात कहता हूँ, मैं तो आदमी ईद का आदमी भेजता हूँ, भेज देता हूँ, मैं बदली है सूफी दे देते, मैं सूफी नहीं का काम कर लेंगे। तो बड़ी चंगी गल बाबा तुसा जबरदस्त गल की। चौधरी साहब ने बड़ी बात है कि रवायत उन्होंने बरकरार रखी हुई। और राज गुरुल साहब तो देखे ना माशाल्लाह, ये वो अर्तुगरुल के भाई हैं या मतलब मुझे अल्लाह ने बंदे कुत्थे अर्तुगरुल ते कुत्थे राज गुरुल, कोई एवें तुसा शजरे ना मिलाओ। बेसिकली वो जो अर्तुगरुल लगा ना वो एक किरदार है, राज गुरुल साहब एक हकीकत है। जी वो किरदार इनसे मुतासिर होकर उन्होंने बनाया था। ओके वो तो फिक्शन है बेसिकली, वो तो ये असल है जिनसे मुतासिर होकर उन्होंने बनाया। अल्लाह राजा साहब इस तरह लग रहा नादरा च रहे हैं ऐसा अपना दसने से अल्लाह ने बंदे हो मैं अपना नाला नवाज एक और बंदा रख ला, बंदा रख ला ना ले जाए। तो चौधरी साहब तुसा दो त्रै बंदे रखो जेडे दो त्रै तुसा अंग्रेजी दी ट्रांसलेशन करया करसन, असा ने अपरो गुजर कछी। मेरे को सूफी है, मेरे को हाशमी है, परवेज राय साहब तो बड़े भाई हैं ना, तो बड़ा भाई छोटे भाई की बात समझ लाते हैं। बस राय साहब ने कंफ्यूजन पैदा कर दिया, हम तो उसमें जो सुझाव पड़े हैं उन्होंने कहा नहीं परवेज राय साहब बड़े हैं, ये आम लोगों को तासुर आम लोगों को तासुर ये है कि चौधरी शुजात साहब बड़े हैं और परवेज लाई साहब छोटे, लेकिन एक्चुअल बात ये कि दोनों कज़न हैं और परवेज लाई साहब बड़े हैं और चौधरी शुजात साहब छोटे। वैसे ये जड़ा ना चौधरी शुजात साहब ये अपनी हरकतां तो भी जड़ा ना ये छोटे लगने नहीं, मेरे ख्याल में चौधरी शुजात साहब ने अपने कामों की वजह से, अपने कंडक्ट की वजह से खुद को बड़ा साबित किया है, मैं ये समझता हूँ। जी वज़ादारी में, रवायात में राज पता नहीं किया कि मैं तो राज मेरी गल का जवाब आप ही देता है। तो आप बता दें कि ईद आप कैसे गुजारते? तो मैं अर्ज़ ये कर दूँ, सबसे बड़ा जो मसला है वो तो ये है कि सबसे पहले आप मोबाइल फ़ोनों का जवाब दें, फिर दूसरा है कि ईद ज़ाहिर आपने पढ़नी है, मिलनी है, और फिर एक और चैलेंज हो गया कि हम उस उम्र के हिस्से में हैं कि जब ईद लेते नहीं ईद देते, तो ये भी एक बड़ा चैलेंज है कि आपने हर किसी को ईद के दिन मसला होगा ना, एक तो आप चले मतलब माशाल्लाह बड़े हो गए हैं तो आपको ईद देनी पड़ती है, ऊपर से आप सैयद भी हैं, तो वो सैयद तो बड़ा सखी होता है, तो कितनी ईद बांटते हैं आप? बस मैं जितनी जेब में पैसे होते हैं, और ईद के दिन आपको पता है कि तैयारी से पहले अब मैं एक दिन पहले अपने पैसे निकलवाए हैं, और आज ज़ाहिर है ईद के हवाले से तकसीम का अमल जारी है। तो अगर राय साहब मैं बचपन सोच ना की तकिया भाई ये इस तरह ही है ना, मोटे होने ना छोटे होने ना बड़े होने ना निके होने, बस इस तरह ही चलने में ये पता नहीं कि चक्की ना आटा खाने। इनकी जो खूबी है ना हमारे वाली है कि हम भी हर एक उम्र में ना बड़े हैं ना छोटे, बस बड़े ही हैं। ना देना मैं जेड़े बड़े होने उन्होंने को हथ फिराना सिरै पर, निके जेड़े होने उन्होंने सिरै पर हथ फेरना, मैं आखना जींदे रहो खुश रहो
پھلو پھلو تے تو آپ کا کوئی بڑا بھی باقی ہے نا آپ سے بڑا؟ الحمدللہ ماڑے والد صاحب ہے ماڑی والدہ آئی ہیں ماڑی پھوپھیاں آئی ہیں ماڑی چاچیاں ماڑی تائیاں ماڑے نانا فوت ہو گئے دادا بھی فوت ہو گئے تے ماڑے چاچے باقی نہ لے کے دے یار ٹائم تھوڑا اللہ نے بدل اساں جسلا باری ہے جڑی تساں سیاست اپنا نقطہ اعتراض بلند کر دینے ہو سر ویرا جگہ سے ویرا سارے نال جی اساں اتھے اساں کی بلا لیتا ہے لیکن اساں کی گل ہی کوئی نہیں سننا اتھے تو اچھا جو سب جو بار بار چاہ رہے ہیں کہ مداخلت کر رہے ہیں کہ ان کی طرف آیا جائے تو جو سب آپ عیدی دیتے ہیں بالکل دیتا ہوں میں سب کو دیتا سب سے پہلے عیدی کس کو دیتے ہیں آپ؟ سب سے پہلے عیدی کس کو دیتے ہیں؟ اپنے آپ کی دینے ہیں اللہ پاک اچھا جو صاحب ایک بات آج عید کا دن ہے جو صاحب سے اس حوالے سے ایک بات اپنے آپ کو مطلب ہے میں اپنے آپ کو عیدی دینا ہے ایسے بھی پائے گا کہ ایسے بھی پائے گا مگر چوئی صاحب ایسا عید دیجیے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد پھر پرویز باری آ جاتی ہے پھر مٹیز باری آ جاتی ہے مونس آ جاتا ہے سالن آ گیا جابر آ گیا میں کہا چلو بھائی ٹھیک ہے پانچ بدلا سے میڈیا کی وہ نکل گئی. اچھا جو صاحب آج عید کا دن ہے تو میں اس حوالے سے آپ سے سوال بڑا عرصہ ہے وہ میرے دل میں رکھا ہوا ہے. یہ بتائیں کہ یہ جو صحافیوں کو سنا بڑے لفافے دیتے ہیں آپ یہ کیا یعنی کہ حقیقت کیا ہے کتنے عید کے اوپر بھی آپ نے ظاہر دیے ہوں گے تو یہ بتائیں یہ کس کس کو دیتے ہیں اور کتنے پیسے دیتے ہیں؟ صحافیوں کو سب سے پہلے ہم نے پلاٹ دیے ہیں اور آپ لوگوں نے گھر بھی بنا لیے ہیں اس بھی آپ ہمارے شکریہ گزاری کر رہے ہیں اور بڑی گل جڑی وہ ذریعے لفافے سے آ گیا ویسے آپ کی گل ہے کہہ دیں راجا وہ جواب دے دوں میں میڈیا ٹاؤن جو ہے وہ تو آپ ہی لوگوں کی ہے نہ لفافے والا بھی جواب جو آج پتہ لگا ہے جواب دیں جی آپ لوگوں کو بتائیں آج آپ بڑی گل ایک منٹ ہے نہیں یار اوقات بات کرتے منڈے نے ایٹی کا جائے سکا سکا جائے ایسے سوال بھی سکا ہی کیتے منڈا ہی سکا جائے سکا جائے اٹھایا میں نہ کرنا اٹھے سوال کرتے پتہ نہیں صحافیوں کو لفافے دیتے بھی نہیں دیتے ادھر بھی جواب دینا ہے اجکارو باری بچ نا باری چل کے ہوئے نا باری بچ پیا ہے وہ لے لا تیرے بعد رکھے لے لا ریزیڈنٹ کو وفا دینے لگ پہ بجائے کہ دستے کہ تسی صحافیوں کو دیتے ہو جو سب کچھ بتائیں گے ٹرانسفر آرٹر کسی منڈے تھا میں کہ ہوتے پیا ہے لے لا جو آپ نے جو رسال کیا ہے اب جو آپ کے پیٹی بھائی ہیں نا سچی بات یہ ہے وہ آپ نے لفافے دینا چھوڑ دیے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ آج کل مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے وہ کہتے ہیں جی گرم کی بوری بھیج دیو ایک آدھا آٹے کی بھیج دیو ایک آدھا چولا کی بھیج دیو بس جو آدھا بھیج دیں کام چل رہی ہے. اچھا لفافے سے نکل کے کام بوریوں پہ آ گیا مہنگائی بڑی ہو گئی ہے بھائی مہنگائی ہو اچھا عید کے حوالے سے ویڈیا کٹ دی لا رہا تھی کدھر میری خبر نہیں لا رہے میں کٹ دی ایویں کر دی سمجھے کاٹ دیں گے جو سب کاٹ کٹ دیں نہیں گے ہے آپ کو میری عید خراب کر دی. اصل میں جو عید ہوتی ہے وہ جو ہوتی ہے وہ بچوں کی ہوتی ہے دیکھا جائے تو ویسے تو اللہ تعالیٰ کے نام ہے روزے داروں کے لیے عید الفطر میں ویسے ایک جنرل بات کروں کہ بچوں کی عید ہوتی ہے آپ تیار ہوتے ہیں آپ جو آپ گھومتے پھرتے ہیں آپ وہ چیزیں اس دن آپ کی جیب میں پیسے بھی ہوتے ہیں سارے بزرگوں سے عید ملی ہوتی ہے تو سارا کچھ کرتے ہیں لیکن ایک واقعہ مجھے یاد ہے بچپن میں نے عید میں کر دیا میں 5ویں یا 6ٹھی جماعت میں پڑھتا تھا تو میرے پاس ایک 18 انچ کی سائیکل ہوتی اچھا پڑھنے رہے ہو تو صاحب ہاں جی آج بڑی گل ہے جی ماشاءاللہ پچھلی بات کرنا میں 6ویں بھی گیا اچھا بڑی گل پھر آپ نے اسٹے نہیں کی تھا آگے بھی گیا میں نے تو ماسٹر نے کہا چل رہی تو 5ویں کر لی میں کر لی میں کہا ایک بار پھر کر میں کر لینے. میرے ماموں رہتے تھے باپ کے میں نا تو کبھی ماموں کے گھر جانا ہوتا تو ایک سیدھی سیدھی سڑک ہوتی ہے پنڈی سے لے ہوا کے تو میں میرا آئیڈیا تھا یار ایک سیدھی سی سڑک ہے تو چلتے ہیں سائیکل پہ چلتے ہیں اور مجھے پتا تھا کہ میں نے والدہ کو بتایا تو انہوں نے مجھے سائیکل ریس ایڈونچر کی اجازت دے دی واک اینڈ ہو جائے چھوٹا بچہ اتنی سی جگہ تو میں کسی کو بتایا بغیر نا کوئی گھر سے نکلا کہ میں چیز لینے جا رہا ہوں سائیکل لیے نکل گیا واک اینڈ کی طرف اور رستے میں پھر جو مجھے سمجھ آئی کہ یار یہ تو سڑک ختم ہی نہیں ہو رہی وہ تو موڑ ہی نہیں آ رہا جا کر ماموں کا گھر ہے تو بھارت جیسے تیسے پسینے میں شرابور میں وہاں پہ پہنچا
उस ज़माने में फ़ोन शूट होते नहीं थे, पीछे मेरी तलाश जारी नहीं कर रहे, सारे मोहल्ले ले मुझे ढूंढ रहे, अम्मी ढूंढ रही है, रिश्तेदार ढूंढ रहे, क्या किधर है, फ़ोन शूट तो कम ही होते थे। अच्छा सारी गल उर्दू में करनी है? हाँ उर्दू में करना चाहिए सर। नहीं करो मैं पूछे है। तो वो वहाँ पे मैं पहुँचा ना, तो मोमानी है, तो मुझे अल्लाह बख्शे मामू मोमानी दोनों फौत हो गए, उन्होंने मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया, यार बड़ी तुमने हिम्मत क्यों से रखी। मामू मुझे कहते हैं कि पुत्र आज ईद का दिन ना होता था, मैं तुझे बताता तू आया कैसे है। तो वो एक मालदीव पर मुझे शाम को मामू ने मेरी साइकिल में गाड़ी में साइकिल रखी डिग्गी में और मुझे वापस पिटी पहुँचाया। और फिर मेरी माता लाजिम मैं तो सुबह से मैं लापता था, उनकी जान में जान आई। तो ऐसी भी पता कभी बात करो तो आपके यादगार वाक़या कोई ईद का बचपन। लेकिन एक गल दस्या जिसलै तुसां अपना तरनोल फाटक क्रॉस कीता, खब्बे पासे एक अपना हवा भरने वाला टैर वाला थिया सा, उस नाल खोखा तो मैं कोक पीती सी ना टैर वाला थिया सा। हाँ जी। वो अपना दोस्त है ना नजीब मलक, उन्हें ना अपना टैर वाली हवा। अच्छा। हाँ बड़े मलक साहब बड़े हवा में आखना ऐसे भरने मुँह लोग तो लाने ना मोटर ला के वो मुँह नाल भरने इस तरह कई बार इसने टायर फाड़े, बड़ी फूक है। तुम सेहत तक तो आप ही लग सी कि फूक ही परी। अच्छा हाँ तो कोई वाकया कोई ऐसा बचपन का? मैं बदकिस्मती से मेरा कोई ऐसा वाक़या नहीं है, ईद के अलावा के वाक़यात है, लेकिन ईद के दिन के वाले से कोई ऐसा वाक़या नहीं, लेकिन वो यादें हैं बड़ी अच्छी मेरी। जी हाँ, मेरी वालदा फोत हो गई तो उनके साथ बड़ी यादें हैं। वो हम सुबह ईद पढ़ने जाया करते थे, तो जिस तरीके से मैं आपके साथ भी इस तरह है और हम सब दोस्तों के साथ, तो वो जो वालहाना इस्तकबाल करती हैं जब ईद पढ़ के बच्चे आते हैं, रसोइयाँ और खाने पीने की चीज़ें और फिर ईदी, तो वो बड़ी यादगार बातें हैं, वो बड़े फीलिंग्स हैं। तो जो कि वालदा नहीं है तो अब खाली यादें ही हैं। हाँ जी, मामा ठंडियाँ छावा क्या राज साहब आप जी राजगुरु साहब क्या दस आपका कोई ईद का कोई यादगार हो गया बचपन के ज़माने का? आप छोटे भी तो शकीन कभी होंगे, ये बड़े पैदा हुए थे आप? अल्लाह ने बंदे मैं बकायदा छोटा सा मैं बकायदा स्कूल दाखिल होया। अच्छा। और इसी तरीके नाल कोशिश ये होनी सी कि कुरे चाचे को ईदी फड़िया है, कुरे ताए को ईदी फड़िया है, कुरे मामेरा को ईदी फड़िया है। और कोशिश करिए है कि जिसलै निका भरा है कि माड़ी तक कोई ईदी ज़्यादा उसकी आख्या मुझे किसी ने बताया कि राजगुरु साहब बचपन में वारदात चेक करते थे कि अगर एक बुजुर्ग से ईदी ले रही है शाम को दोबारा उसको बोलिए जी वो आपको गलतफहमी होगी, आपने मुझे नहीं दी थी, पिछले साल आपने दी थी। तो मैंने आप सुना दो अल्लाह ने बंदे मैं कोई इतना तुसा की लगना, मैं तो कोशिश करना सा कि पहली बार जिला ईदी की ना तो उन्होंने जेब पैसे रहन ही ना दें ताकि शामी की लोड़ ही ना पवे। हाँ इधर मेरे ख्याल से मैंने तो पूछा ही नहीं, मैं पे ना पूछे मैं पे इधर मतलब भाई इधर से साहब जी जो सर हुआ ये गजरा गवर्नर सुनी समझना भी सुननी है। इधर से राज साहब कपड़े में बाले शेव कर रहा है जी, शेव कर रहा है वो लगी वो टाक लग गया टाके। मैं मुझे गया जो भी किचन से क्या है दूसरा नौकर मैं गया हमारे यहाँ बाबा रुई नहीं होती रुई बाबा रुई मैं बाबा है वो भी थोड़े मेरी गल समझ नहीं आई। प्रोग्राम मुकाना है और कोई गल नहीं कहनी जो तू क्या है मैं सारा कुछ कहा था हैं पर ठीक चल रही है। और वो सेवियाँ मुका रहा हूँ अच्छा तो मेरी देसी मुर्गी की यखनी भी बनाना मैं प्रोग्राम मुक गया तो मैं आया तेरे वाल मैं हमारा देसी मुर्गी की यखनी का आदमी मैं रोटी जड़ियाँ छड़ के बनाई और कहीं आओ आओ देसी आटे की बनाया चला रहे हैं ठीक है मुका रहा है जी। मैं एनओसी मिल गया है जो सियासत साहब को जो भी परवेज लाई साहब से उन्होंने कहा लेकिन जी ठीक है आप बेशक प्रोग्राम खत्म कर लें। तो हमारी ये ख्वाहिश है कि इलाहाबाद के इस मुल्क में जो आइंदा ईदें हैं वो हर ईद आने वाली जो है वो पहले वाली ईद से बेहतर हो, अमन मान के हवाले से, सेहत के हवाले से, हेल्थ के हवाले से और तमाम जो हमारे मुल्क के मसाइल हैं, आलम इस्लाम के मसाइल हैं, जो दुनिया में इंसानों के मसाइल अल्लाह पाक उन सबको ख़त्म फरमाएँ और हम सब की ईदों में अल्लाह पाक जो है वो बरकत अता फरमाएँ। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।